സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4 ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ബ്രസ്റ്റ്, തൈറോയിഡ്, പാരാതൈറോയിഡ് ആൻഡ് അഡ്രിനൽസ്. നമുക്ക് എൻഡോക്രൈൻ സർജറി എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ 4 ടോപ്പിക്സിന്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ 4 ടോപ്പിക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് MCQs ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, തൈറോയിഡ് നിങ്ങൾ PM-ലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സർജറിയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ബ്രസ്റ്റ്. Coming to the development of breast. So breast is developed from mammary ridge, or it is also called milk line or line of Schulz. It is an ectodermal thickening and it starts developing from the 4th week of intrauterine life, and the ridge extends from axilla to groin. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് extension axilla to groin. And the mammary gland is developed from the ectoderm, and the stroma of the breast is developed from endoderm. And the mammary ridge disappears over most of its extent and persists only in the pectoral region. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ആക്സസറി ബ്രസ്റ്റ്? മോസ്റ്റ് കോമൺ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ആക്സസറി ബ്രസ്റ്റ്, ദ ആൻസർ ഈസ് ആക്സില്ല. ആക്സിലയിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ആക്സസറി ബ്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അത് ഓർത്തിരിക്കും, ആക്സില്ല. ആൻഡ് ദ പെർസിസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ് മാമറി പിറ്റ്. അതിനകത്ത് പിന്നീട് 15 to 20 മാമറി ബഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത് മാമറി ലോബ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മാമറി ലോബിനകത്തും മാമറി ലൊബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ലൊബ്യൂൾസിനകത്ത് അസിനൈ സെൽസും ഉണ്ട്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സർജിക്കൽ അനാട്ടമി ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ്. ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ it extends from 2nd to 6th ribs vertically and lateral border of the sternum to mid-axillary line horizontally. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 4 ക്വാഡ്രന്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റിന്. അപ്പർ ലാറ്ററൽ, അപ്പർ മീഡിയൽ, ലോവർ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ലോവർ മീഡിയൽ. ഈ അപ്പർ ലാറ്ററൽ ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഒരു സ്മോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറി ടെയിൽ ഓഫ് സ്പെൻസി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ദ ഡീപ് ഫേഷ്യ ആൻഡ് ലൈസ് ഇൻ ദ ആക്സില്ല. So that opening is called foramen of Langer. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. Okay, foramen of Langer. And what is retromammary space? The breast is separated from the pectoral fascia by loose areolar tissue that is called retromammary space. Then coming to the structure of the breast, നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. One is skin, second one parenchyma, that is actually called mammary gland, and third one is stroma. Then location of nipple, it is located in the 4th intercostal space 10 centimeter away from the midline. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. Location of nipple, 4th intercostal space. And the nipple is pierced by 15 to 20 lactiferous duct, and each duct is having a diameter of 2 to 4 millimeter. Then coming to areola. Areola is rich in modified sebaceous glands, and the glands undergo hypertrophy and hyperplasia during pregnancy and lactation, which are called Montgomery tubercles. അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്, tubercles of Montgomery. അതെന്താണ്? Actually a modification of sebaceous glands in the areola of the breast. Then coming to structure, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കിൻ ഉണ്ട്, പാരൻകൈമ ഉണ്ട്, സ്ട്രോമ ഉണ്ട്. So the parenchyma is having 15 to 20 mammary lobes containing cluster of alveoli, which is drained by lactiferous duct. ഈ lactiferous ductന്റെ dilated portion is called lactiferous sinus. Then stroma, 2 types ആണ്, fibrous stroma and fatty stroma. Fibrous stroma is the suspensory ligament of Cooper, and fatty stroma form a main bulk of the breast. Actually, what is the function of stroma? It is a supporting framework for the breast. Then വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് blood supply of the breast. So മെയിൻ ആയിട്ട് internal thoracic artery ആണ്, which is the branch of subclavian artery. Then lateral thoracic artery, superior thoracic artery, and acromiothoracic artery, which are the branches of axillary artery. Then lateral branch of posterior intercostal artery. ഇതാണ് മെയിൻ arterial supply. Then venous drainage നോക്കുവാണെങ്കിൽ superficial veins ഉണ്ട്, deep veins ഉണ്ട്. Superficial veins drains into internal thoracic veins,
and superficial veins of the lower part of the neck. Deep veins drains into axillary vein and posterior intercostal veins. The nerve supply നോക്കുവാണെങ്കിൽ anterior and lateral cutaneous branches of 4th to 6th intercostal nerves. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് nerves do not control the secretion of milk. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. secretion of milkന് nervesന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളില്ല. And the secretion of milk is governed by prolactin. Okay, prolactin control the secretion of milk. Then coming to lymphatic drainage. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം നമ്മൾ കാർസിനോമ ബ്രസ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആവശ്യം വരും. സോ ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ്, ലിംഫ് നോഡ്സും ഉണ്ട്, ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും ഉണ്ട്. ലിംഫ് നോഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ്സ്. അതിനകത്ത് 5 ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ആന്റീരിയർ ഓർ പെക്ടോറൽ, 2 സെൻട്രൽ, 3 ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ബ്രാക്കിയൽ, 4ാമത്തത് എപ്പിക്കൽ ഓർ ഇൻഫ്രാക്ലാവിക്കുലർ, 5ാമത്തത് പോസ്റ്റീരിയർ ഓർ സബ് സ്കാപ്പുലർ. ഇതാണ് ആക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ്സ്. ഇത് കൂടാതെ വരുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ മാമറി നോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാസ്റ്റേണൽ നോഡ്സ്, ദെൻ സുപ്രാക്ലാവിക്കുലർ നോഡ്സ്. അത് കൂടാതെ മറ്റു ചില മിസ്സെല്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലിംഫ് നോഡ്സും ഉണ്ട്. അതാണ് സെഫാലിക് നോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റോ പെക്ടോറൽ നോഡ്സ്, ദെൻ ഇന്റർ പെക്ടോറൽ നോഡ്സ്, ആൾസോ കോൾഡ് റോട്ടേഴ്സ് നോഡ്സ്. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. റോട്ടേഴ്സ് നോഡ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇന്റർ പെക്ടോറൽ നോഡ്സ്. ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സബ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ആൻഡ് റെട്രോപെരിറ്റോണിയൽ ലിംഫ് നോഡ്സ്. പിന്നെയുള്ളത് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ആണ്, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെസൽസ് ആൻഡ് ഡീപ് വെസൽസ്. Superficial vessels drains the skin over the breast and deep vessels drains into parenchyma, nipple and areola. Next, what are the congenital anomalies of breast? കുറച്ച് terms ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് amasia. Amasia means what? It is the absence of breast tissue. That is called amasia. Then polymastia. Polymastia means what? Accessory breast. Like supernumerary breast is called polymastia. Micromastia means what? Small breast. എവിടെയെങ്കിലും mastia അല്ലെങ്കിൽ masia കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ it is related to breast ആണ്. Then ethelia and polythelia. Ethelia means what? It is the absence of nipple. Okay. Polythelia means it is the accessory nipple, or we can say supernumerary nipples. Then ഒരു സിൻഡ്രോമിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, പോളൻസ് സിൻഡ്രോം. It is characterized by amasia, means absence of breast plus absence of sternal portion of pectoralis major muscle, and it occurs commonly in males, not in females, in males. That is Pollens syndrome. The terms ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Next, nipple discharge വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കളർ ഓഫ് ദ നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജും അതിന്റെ കോസസും മോസ്റ്റ് കോമൺലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് സീൻ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഈസ് ഡക്റ്റ് പാപ്പില്ലോമയാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഡക്റ്റ് പാപ്പില്ലോമ. അത് കൂടാതെ ഇൻട്രാഡക്റ്റൽ കാർസിനോമ ആൻഡ് ഡക്റ്റ് എക്ടേഷ്യ. ദെൻ സിറസ് ഡിസ്ചാർജിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ്, ഡക്റ്റ് എക്ടേഷ്യ ആൻഡ് കാർസിനോമ ബ്രസ്റ്റ്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓർ ഗ്രൂമസ് ഡിസ്ചാർജ്, ഡക്റ്റ് എക്ടേഷ്യ. അതിനായിട്ട് ഒത്തിരിക്കോ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഡിസ്ചാർജ്, ഡക്റ്റ് പാപ്പില്ലോമ. അത് കൂടാതെ ഗ്രീൻ ഡിസ്ചാർജ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡക്റ്റ് എക്ടേഷ്യ. Then what are the risk factors of breast carcinoma? ഒന്ന് ഏജ് ആണ്. ഏജ് കൂടുന്തോറും റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, അതേപോലെ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 2 ജീൻസിന്റെ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് BRCA1, ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ 1ഉം ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ 2ഉം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. BRCA1 ആൻഡ് BRCA2. അതിൽ BRCA1 ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമോസോം 17 and BRCA2 is located on chromosome 13. ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രോമോസോം. ഓർത്തിരിക്കുക, BRCA1 17th ക്രോമോസോം, BRCA2 13th ക്രോമോസോം. പിന്നെയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹൈപ്പർ ഈസ്ട്രോജീനീമിയ, അതായത് ഏർലി മെനാർക്കെ, ലേറ്റ് മെനോപോസ്, നള്ളി പാരിറ്റി, ഒബേസിറ്റി. നള്ളി പാരിറ്റി റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ്.
പക്ഷെ മൾട്ടി പാരിറ്റി റിസ്ക് ഫാക്ടർ അല്ല. അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിഫറൻസിയേഷൻ. നള്ളി പാരിറ്റി ഇസ് ദ റിസ്ക് ഫാക്ടർ, മൾട്ടി പാരിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ മൾട്ടി പാരിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ. പിന്നെ പറയുന്നത് ലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടേം പ്രഗ്നൻസി, ദെൻ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. ആൽക്കഹോൾ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ്, പക്ഷേ സ്മോക്കിംഗ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ദ റിസ്ക് ഫാക്ടർ, സ്മോക്കിംഗ് അങ്ങനെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാലിഗ്നൻസി, കോൺട്രാലാറ്ററൽ ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ. ഒരു സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഒവേറിയൻ ആൻഡ് എൻഡോമെട്രിയൽ കാർസിനോമാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിയ ബ്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ദെൻ പ്രീവിയസ് ബിനൈൻ ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ്, ഹൈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, എക്സ്പോഷർ ടു റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് സിയ ബ്രസ്റ്റ്. ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ജീൻസ് BRCA1 ഓൺ ക്രോമസോം 17ലാണ്. The carcinoma is poorly differentiated and it is negative for hormone receptors. HR means hormone receptor. Whereas BRCA2 gene located on chromosome 13, the carcinoma is well differentiated and hormone receptor positive ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് ടേംസ് ആണ്, രണ്ട് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് മോഡൽസ് ആണ് ഫോർ കാർസിനോമ ബ്രസ്റ്റ്. വൺ ഈസ് ഗെയിൽ മോഡൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്ലോസ് മോഡൽ. ഓർത്തിരിക്കുക, ഗെയിൽ മോഡൽ ആൻഡ് ക്ലോസ് മോഡൽ ഫോർ അസസിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ. ദെൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ, കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമാസും ഉണ്ട്, ദെൻ പേജറ്റ്സ് ഡിസീസും ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു, രണ്ടാമത്തത് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു ഏർലി ഏജ് ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ആണ്, ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു ലേറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി കാണുന്നത് ഡക്ടൽ കാർസിനോമയാണ്, ലീസ്റ്റ് കോമൺ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമയാണ്. ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ക്ലിനിക്കൽ സൈൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മാമോഗ്രാഫിക് സൈൻസ്. പക്ഷെ ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ആണെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മാസ്, പിന്നെ പെയിൻ, നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് മാമോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ മാമോഗ്രാഫ്. പിന്നെ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമ മെയിൻലി 2/3 ഓഫ് പെരിമെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഡക്ടൽ കാർസിനോമ 1/3 മാത്രമേ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമ ആണെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് സിൻക്രോണസ് ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമ 5% ആണ്. പക്ഷെ ഡക്ടൽ കാർസിനോമയിൽ അത് 2 to 46% ആണ്. പിന്നെ മൾട്ടി സെൻട്രിസിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൊബ്യൂലാറിൽ 60 to 90%, അതേപോലെ ബൈലാറ്ററാലിറ്റി 50 to 70% ആണ്. അതേപോലെ ഡക്ടൽ കാർസിനോമയിൽ മൾട്ടി സെൻട്രിസിറ്റി 40 to 80%, ബൈലാറ്ററാലിറ്റി 10 to 20% ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ടു ആക്സില്ല. അത് കൂടുതലും ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു ആണ്, 1 to 2%. whereas in lobular carcinoma only 1%. Then subsequent carcinoma ഉള്ള ചാൻസ് സെയിം സൈഡ് ഇപ്സിലാറ്ററൽ ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഡക്ടൽ കാർസിനോമയിലാണ്. ബൈലാറ്ററൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമയാണ്. ദെൻ ഹിസ്റ്റോളജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമയിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മ്യൂക്കോയിഡ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് കാണാം. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫയൽ പാറ്റേൺ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇന്ത്യൻ ഫയൽ പാറ്റേൺ ഓൺ ഹിസ്റ്റോളജി ഈസ് സീൻ ഇൻ ലൊബ്യൂലാർ കാർസിനോമ ഇൻ സിറ്റു. അതേപോലെ ഡക്ടൽ കാർസിനോമയുടെ ഹിസ്റ്റോളജി ആണെങ്കിൽ ലോ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിബ്രിഫോം പാറ്റേൺ കാണാം, പാപ്പിലറി പാറ്റേൺ കാണാം ആൻഡ് മൈക്രോ പാപ്പിലറി പാറ്റേൺ കാണാം. ഹൈ ഗ്രേഡ് കാർസിനോമ ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കൊമീഡോ കാർസിനോമ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കൊമീഡോ കാർസിനോമ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഇൻ സിറ്റു ഓൺ ഹിസ്റ്റോളജി. നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ഇൻ വുമൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്.
അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ഇൻ അർബൻ വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർസിനോമ ഇസ് അഡിനോകാർസിനോമ വിച്ച് ഈസ് എൻ ഇൻവേസീവ് ഡക്ടൽ ഓർ സിറസ് കാർസിനോമ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ഇസ് adenocarcinoma, that is invasive ductal carcinoma, or we can say serous carcinoma. Least common type is papillary carcinoma, and the most malignant type of breast carcinoma is inflammatory breast carcinoma, otherwise called mastitis carcinomatosa. Then best prognosis ഉള്ള breast cancer ആണ് tubular carcinoma. കാരണം distant metastasis കുറവാണ്. അഥവാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലോങ് ടേം സർവൈവൽ റേറ്റ് 100% ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള കാർസിനോമ ട്യൂബ്യുലാർ കാർസിനോമ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ക്വാഡ്രന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലാറ്ററൽ ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ്. അതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഈസ് മോർ പ്രോൺ ഫോർ കാർസിനോമ ദാൻ റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ്. ലീസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ലോവർ മീഡിയൽ ക്വാഡ്രന്റ്, ലോവർ ഇന്നർ ക്വാഡ്രന്റ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ അപ്പർ ആൻഡ് ഔട്ടർ, ലീസ്റ്റ് കോമൺ ലോവർ ആൻഡ് ഇന്നർ. ദെൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ഓഫ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോൺ. ബോൺ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസസ് ലംബാർ വെർട്ടിബ്രയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും തൊറാസിക് ആണെന്ന്, പക്ഷെ അല്ല, ലംബാർ വെർട്ടിബ്രയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ഓഫ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ്, ഫോളോഡ് ബൈ ഫീമർ, പിന്നെയാണ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര വരിക, ദെൻ റിബ്സ്, ദെൻ സ്കൾ. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മാലിഗ്നന്റ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ, ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത് ഇൻ വുമൺ. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് വരും ഒന്ന് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, രണ്ട് ഇമേജിംഗ് ഐദർ വയ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ഓർ മാമോഗ്രാഫി, ദെൻ ടിഷ്യൂ സാമ്പിളിംഗ്, ഒന്നുകിൽ FNAC വഴി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി വഴി. These three terms are called triple assessment. Okay. Then അടുത്ത വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മാമോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ 3 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് എ സോളിഡ് മാസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, asymmetric thickening of breast tissues and clustered microcalcifications. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം മാക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്നും കൂടെ ഓപ്ഷനിൽ കാണും. പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ ആണെങ്കിൽ മാക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല, പകരം മൈക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. മാക്രോ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് ബിനൈൻ ബ്രസ്റ്റ് ഡിസീസിലാണ്. If it is a malignant cancer, we can see clustered microcalcifications. ഓർത്തിരിക്കുക. The different types of calcification പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, clustered microcalcification, CA breast, and also punctate branching. Popcorn calcification is seen in fibroadenoma. Okay, popcorn. Powdery calcification is seen in fibrocystic disease, and a curvilinear calcification is seen in fat necrosis of breast. ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിരാഡ്സ്. കേട്ട് കാണും ബിരാഡ്സ്. അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എക്സ്പാൻഷൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ബിരാഡ്സ്. ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് 7 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്, ഫ്രം 0 to 6. 0 means incomplete assessment, 1 means negative, 2 means benign, 3 means probably benign, 4 means suspicious of carcinoma, 5 means highly suggestive, and 6 means non-case of breast carcinoma. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ കാറ്റഗറി തന്നിട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിരാഡ് 4 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക. 0 incomplete, 1 negative, 2 benign, 3 probably benign, 4 suspicious, 5 highly suggestive, and 6 non-case of breast carcinoma. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ. ഇൻസിറ്റു ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ആൻഡ് ലോബ്യൂലാർ കാർസിനോമ. ഇൻവേസീവ് കാർസിനോമയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ആണ് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ. പിന്നെ ലോബ്യൂലാർ കാർസിനോമ,
ട്യൂബ്യൂലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിബ്രിഫോം കാർസിനോമ, ഓക്കെ, മ്യൂസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡ് കാർസിനോമ, മെഡുലറി കാർസിനോമ, പാപ്പുലറി കാർസിനോമ, മെറ്റാപ്ലാസ്റ്റിക് കാർസിനോമ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കാർസിനോമ. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കാർസിനോമയാണ് എന്ത്? മോസ്റ്റ് മാലിഗ്നന്റ് ഫോം. പിന്നെ പേജറ്റ്സ് ഡിസീസ് ഓഫ് നിപ്പിൾ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടേം ആണ്. പേജറ്റ്സ് ഡിസീസ് ഓഫ് നിപ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ക്രോണിക് എക്സിമാറ്റസ് ഇറപ്ഷൻ ഓഫ് നിപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പേജറ്റ്സ് ഡിസീസ് ഓഫ് നിപ്പിൾ. കാർസിനോ എംബ്രിയോണിക് ആന്റിജൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രാഡക്ടൽ കാർസിനോമ, യൂഷ്വലി യൂണിലാറ്ററൽ ആണ്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഇച്ചിങ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോ ഇച്ചിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എക്സിമ ഫ്രം പേജറ്റ്സ് ഡിസീസ്. എക്സിമ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണും, പക്ഷെ പേജറ്റ്സ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് ഇല്ല, നോ ഇച്ചിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് 2 ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അലോപ്പതിയിൽ. ടെമോക്സിഫെൻ. ടെമോക്സിഫെൻ ഈസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ പ്രീ മെനോപോസൽ പേഷ്യൻസ്. ടെമോക്സിഫെൻ ഈസ് ആൻ ആന്റി ഈസ്ട്രോജനിക് ഡ്രഗ് ആണ്. അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രീ മെനോപോസൽ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാറ്. ഇനി പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ആരോമാറ്റേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കാറ്. ദെൻ മാസ്റ്റക്ടമിയുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സെറോമയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്റക്ടമി. ഓക്കെ, സെറോമ മീൻസ് ലിംഫ് കളക്ഷൻ. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഫോളോയിങ് മാസ്റ്റക്ടമി there will be intercostobrachial neuralgia. Okay, intercostobrachial neuralgia ഇതും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ന്യൂറാൾജിയ ആണ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് ന്യൂറാൾജിയ അല്ലെങ്കിൽ പാൽസി ആണ് ഇന്റർകോസ്റ്റോബ്രേക്കിയൽ പാൽസി. മോസ്റ്റ് കോമൺലി അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഒന്ന് ആക്സില്ല, മീഡിയൽ അപ്പർ ആം ആൻഡ് ആന്റീരിയർ ചെസ്റ്റ് വാൾ. പിന്നെ റാഡിക്കൽ മാസ്റ്റക്ടമിയുടെ മറ്റൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റിവാർട്ട് ട്രെവിസ് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, സ്റ്റിവാർട്ട് ട്രെവിസ് സിൻഡ്രോം ഒന്നുമില്ല, ലിംഫാൻജിയോസാർക്കോമ ഓഫ് ദ അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ഇൻ വുമൺ വിത്ത് ഇപ്സിലാറ്ററൽ ലിംഫ് എഡിമ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിവാർട്ട് ട്രെവിസ് സിൻഡ്രോം. പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് സർജറി ആണ്, BCS. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ ഡക്ടൽ കാർസിനോമ ഇൻസിറ്റു, അതേപോലെ സ്റ്റേജ് 1 and 2 ഇൻവേസീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, then what is the most important prognostic factor in carcinoma breast? അത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ആണ്, പിന്നെയാണ് ലിംഫ് നോഡ് സ്റ്റാറ്റസ് വരിക. അപ്പം ലിംഫ് നോഡ് അല്ല മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ഫാക്ടർ, സ്റ്റേജ് ആണ്, സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രൊഫൈൽ ആണ്, മോളിക്കുലാർ ടൈപ്സ്. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ലൂമിനാൽ എ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലൂമിനാൽ എ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. പിന്നെ ലൂമിനാൽ ബി ഉണ്ട്, നോർമൽ ബ്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഉണ്ട്, ബേസൽ സെൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, HER2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓർത്തിരിക്കോ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ഓർ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് ലൂമിനാൽ എ. ഓക്കെ, then which is the most common method of breast reconstruction? It is by using implants ആണ്, that is silicone implants. Best flap for breast reconstruction is deep inferior epigastric perforated flap. It is far better than transverse abdominis flap. Okay, most common like best flap for breast reconstruction is deep inferior epigastric perforated flap. ഇനി മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റിംഗ് ഡക്ടൽ കാർസിനോമയാണ്, ഇൻഫിൽട്രേറ്റിംഗ് ഡക്ടൽ കാർസിനോമ. പിന്നെ ഒരു ടേം ആണ് ഫില്ലോയിഡ്സ് ട്യൂമർ. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫൈബ്രോ എപ്പിത്തീലിയൽ ട്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ്. അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സിറോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ബ്രോഡി. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, സിറോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ബ്രോഡി, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫില്ലോയിഡ്സ് ട്യൂമർ, ഫില്ലോയിഡ്സ് ട്യൂമർ. ദെൻ നമ്മൾ മാലിഗ്നൻസി പറഞ്ഞു. ഇനി ബിനൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോ ഓൾ ദ ബിനൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് കംസ് അണ്ടർ ANDI classification, that is aberrations of normal development and involution. Okay, aberrations of normal development and involution. അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ബിനൈൻ ട്യൂമർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ബ്രസ്റ്റ് മൗസ്. Okay, most common benign tumor of female breast is fibroadenoma. Investigation of choice is
FNAC ആണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോപ്കോൺ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ മാമോഗ്രാഫി, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സീൻ ഇൻ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ ബ്രസ്റ്റ്. പിന്നത്തെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ്. Then galactoria. What is galactoria? Secretion of milk unrelated to breastfeeding, and galactoria is a form of retention cyst. It is a form of retention cyst. Then emacia. Emacia already പറഞ്ഞു, absence of breast. Then Mondor's disease ചോദിക്കാറുണ്ട്. It is also called string phlebitis. Okay, Mondor's disease. It is thrombophlebitis of the superficial veins of the anterior chest wall and breast. Okay, thrombophlebitis, that is Mondor's disease. Then bloody nipple discharge in the most common cause ഏതായിരുന്നു? Duct papilloma. അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് മൈക്രോഡക്ടമി. ഓക്കെ, മൈക്രോഡോക്ടമി. Then duct ectasia നേരത്തെ പറഞ്ഞു. It is also called periductal mastitis. സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് പെർ നിപ്പിൾ ബ്രൗണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിഷ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോംഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാറ്റ്ഫീൽഡ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഹാറ്റ്ഫീൽഡ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഫോർ ഡക്ട് എക്ടേഷ്യ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ആബ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ്. ബ്രസ്റ്റ് ആബ്സസ് ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ ലാക്ടേഷൻ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക, ലാക്ടേഷനിലാണ് ബ്രസ്റ്റ് ആബ്സസ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബ്രസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരാം. MCQ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലോട്ട് പോവാണ്. കമ്മിങ് ടു സർജിക്കൽ അനാട്ടമി ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം മീഡിയൻ ഡൗൺ ഗ്രോത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് മിഡ് ലൈൻ ഡൈവേർട്ടിക്കുലം ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് pharyngeal pouches, and the gland lies against vertebra C5 to C7 and also T1. And around 6th week of intrauterine life എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ തൈറോഗ്ലോസൽ ഡക്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. And each lobe of the gland having measurement 5 into 2.5 into 2.5 centimeter, and the isthmus is having dimension 1.2 into 1.2 centimeter. Weight of the gland is 20 to 25 gram. Okay, right lobe and left lobe. അത് കൂടാതെ തേർഡ് ലോബ് ആണ് പിരമിഡൽ ലോബ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം ദ isthmus usually on the left side of the gland, that is pyramidal lobe. And the pyramidal lobe is attached to hyoid bone through levator glandulae thyroideae. Okay, pyramidal lobe is attached to the hyoid bone through levator glandulae thyroideae. Then suspensory ligament of Berry, it binds the gland firmly to each side of cricoid cartilage and upper trachea rings. Or the suspensory ligament of Berry. Then arterial supply നമുക്കറിയാം, superior thyroid artery ഉണ്ട്. It is a branch of external carotid artery. Then inferior thyroid artery, it is a branch of thyrocervical trunk. Then third artery ആണ് thyroidea ema artery. It is the branch of brachiocephalic trunk. It is a direct branch of aorta. മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആർട്ടറി ആണ്, സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ. അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് തൈറോയിഡിയ ഇമ ആർട്ടറി. വീനസ് ഡ്രെയിനേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സുപ്പീരിയർ തൈറോയിഡ് വെയിൻ, പക്ഷെ ഇവിടെ മിഡിൽ തൈറോയിഡ് വെയിൻ കൂടി ഉണ്ട്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ട്രെയിൻസ് ഇൻ ടു ഇന്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ. Then inferior thyroid vein drains into left brachiocephalic vein and also Kocher's vein. Nerve supply നോക്കുവാണെങ്കിൽ superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve ആണ്. Lymphatic drainage pre-tracheal nodes and pre-laryngeal nodes, middle and lower deep cervical lymph nodes. Histology important ആണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാം, ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് ആൻഡ് പാരാഫോളിക്കുലാർ സെൽസ്.
follicular cells secrete T3 and T4. Parafollicular cells or C cells secrete thyrocalcitonin. Very important. Okay, C cells secrete thyrocalcitonin. Then, which is the most common site of thyroglossal duct cyst? Very, very important. It is subhyoid. Most common site of thyroglossal duct cyst. അതേപോലെ most common type of retrosternal goiter is substernal. Okay, most common type of retrosternal goiter is substernal. പിന്നെ retrosternal goiter ഒരു Pemberton sign പറയുന്നുണ്ട്. Pemberton sign is positive in retrosternal goiter. It is symptoms of faintness with evidence of facial congestion and external jugular venous obstruction when the arms are raised above the head. So actually this Pemberton sign is positive in retrosternal goiter. Then which is the most common solitary thyroid nodule? It is benign colloid nodule. Okay, benign colloid nodule. Then second most common cause of solitary thyroid nodule is follicular adenoma. Okay, follicular adenoma is the second most common cause of solitary thyroid nodule. First most common is benign colloid nodule. പിന്നെ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് സൈറ്റോപത്തോളജി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെത്തസ്റ്റ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരിക്കുക, ബെത്തസ്റ്റ സിസ്റ്റം ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് തൈറോയിഡ് സൈറ്റോപത്തോളജി, ബെത്തസ്റ്റ സിസ്റ്റം. Then, which is the most common organism responsible for acute suppurative thyroiditis? It is Staphylococcus aureus, then Streptococcus. Okay, so Staphylococcus aureus ആണ് most common organism responsible for acute suppurative thyroiditis. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അല്ലേ, അവിടെയും Staphylococcus aureus ആണ് വന്നത്. Then most common cause of acute suppurative thyroiditis is pyriform sinus. Okay, pyriform sinus. പിന്നെ different types of thyroiditis, subacute thyroiditis is also called decurvains. So decurvains thyroiditis, it is also called subacute or granulomatous or viral thyroiditis or giant cell thyroiditis. Different types of or different names ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, different terminology for decurvains thyroiditis. Then Riedl's thyroiditis. Okay, it is also called invasive fibrous thyroiditis ആണ്. It is associated with mediastinal and retroperitoneal fibrosis, periorbital fibrosis, retroorbital fibrosis and sclerosing cholangitis. Okay, that is Riedl's thyroiditis. ഓർത്തിരിക്കുക, it is associated with the fibrosis. Okay, fibrosis മായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. Then Hashimoto's thyroiditis, it is an autoimmune thyroiditis ആണ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സെല്ലാണ് ഹർത്തിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്കനാസി സെൽസ്. ഹർത്തിൽ സെൽ is seen in Hashimoto's thyroiditis. Another term is Askenazi cells. Then postpartum thyroiditis is also called painless thyroiditis or silent thyroiditis. Postpartum thyroiditis. Okay. Then Graves disease നമുക്കറിയാം, diffuse toxic goiter ആണ്. It is the most common cause of hyperthyroidism അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ thyrotoxicosis. അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Bruit or thrill, loud venous hum in supraclavicular space. These are the cardiovascular manifestation. Okay, bruit or thrill, loud venous hum in supraclavicular space. അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റോളിക് ഇജക്ഷൻ ക്ലിക്ക്. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റോളിക് മർമർ പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മീൻസ് ലെർമാൻ സ്ക്രാച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ഇൻ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്. ഓക്കെ, മീൻസ് ലെർമാൻ സ്ക്രാച്ച്. And the most common cardiovascular manifestation is sinus tachycardia. Most common cardiovascular manifestation of Graves' disease is sinus tachycardia. പിന്നെ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഒഫ്താൽമോപ്പതി ഉണ്ട്.
orbital protosis. Okay, then pretibial myxedema having non-pitting type ആണ്. It is a misnomer. Actually, there is no myxedema. It is non-pitting type of edema seen in Graves' disease. പിന്നെ thyroid acropathy means clubbing of fingers and toes will be there. Then elevated TSH receptor or thyroid stimulating antibodies will be there. That is a diagnostic investigation for Graves' disease. Okay, അപ്പം അതില് മീൻസ് ലെർമാൻ സ്ക്രാച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റോളിക് മർമർ സീൻ ഇൻ Graves' disease. Then തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈറോടോക്സിക് ക്രൈസിസ് ഒരു അക്യൂട്ട് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് അസസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ബർച്ച് വാട്സ്കോപ്പി പോയിന്റ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ബർച്ച് വാർട്ടോസ്കി പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അസസിങ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Then Plummer's disease. It is nothing but toxic adenoma of the thyroid gland. That is Plummer's disease. Hyperthyroidism from a single hyperfunctioning nodule. Okay. And the main feature ആണ് tachycardia. And tachycardia is graded by using Kreil's criteria. CRILE. Okay, Kreil's criteria for grading tachycardia. 3 grade ആണ്: mild, moderate, severe. If the pulse or heart rate is 90 to 100, it is mild. 100 to 110, it is moderate. Above 110, we can say it is severe. Okay, 90 to 100, 100 to 110, and above 110. That is Kreil's criteria. ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കാർസിനോമ തൈറോയിഡ്. 4 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട്: പാപ്പിലറി കാർസിനോമ, ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമ, മെഡുലറി കാർസിനോമ, അനാപ്ലാസ്റ്റിക് കാർസിനോമ. മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മോസ്റ്റ് കോമൺ കാർസിനോമ തൈറോയിഡ് ഈസ് പാപ്പിലറി കാർസിനോമ. 80 to 90% പാപ്പിലറി കാർസിനോമയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, എക്സ്പോഷർ ടു റേഡിയേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് കാർസിനോമയാണ്. മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഈസ് ത്രൂ ലിംഫ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് ആണ്, ഹെമാറ്റോജീനസ് സ്പ്രെഡ് ഇല്ല. മെയിൻലി ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് ആണ്. അതും മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ഓർഗൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലങ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ നമുക്ക് പാപ്പിലറി പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാം. അതേപോലെ 2 ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്: ഓർഫൻ അന്റിന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് സമ്മോമ ബോഡീസ്. രണ്ടും കാണുന്നത് പാപ്പിലറി കാർസിനോമ തൈറോയിഡ് ആണ്. ഓർഫൻ അന്റിന്യൂക്ലിയൈ and Sammoma bodies. And the diagnosis is through FNAC, and the excellent prognosis ആണ് papillary carcinoma. അത്രയും കോമൺ ആണെങ്കിൽ കൂടി പ്രോഗ്നോസിസ് എക്സലന്റ് ആണ്. ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമയും വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് കാർസിനോമയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഹെമാറ്റോജീനസ് ആണ്. അത് ബ്ലഡ് വഴിയാണ് ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പാപ്പിലറി കാർസിനോമയാണെങ്കിൽ ലിംഫ് വഴിയാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ഓർഗനും ബോൺസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലാറ്റ് ബോൺസ് ആണ് പറയുന്നത്. വെർട്ടിബ്ര, റിബ്സ്, പെൽവിസ്, പെൽവിക് ബോൺസ് ആൻഡ് സ്കൾ. പിന്നെ ജെനറ്റിക് റിലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. റിലേറ്റഡ് ജീൻസ് P53, PTEN, RAS, PAX8, PPAR1. ജെനറ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമയിൽ. ആൻഡ് the invasion may be either through capsular or vascular. Capsule വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ വഴി, ബ്ലഡ് വഴിയാണ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഹർത്തിൽ സെൽ കാർസിനോമ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹർത്തിൽ സെൽ കാർസിനോമ ഈസ് എ വേരിയന്റ് ഓഫ്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻസർ ഈസ് ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമ. ഹർത്തിൽ സെൽ ഈസ് സീൻ ഇൻ ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഓർ ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ്. അത് ഹർത്തിൽ സെൽ ആണ്, ഓർ അസ്കനാസി സെൽ. ഇത് ഹർത്തിൽ സെൽ കാർസിനോമ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയന്റ് ഓഫ് ഫോളിക്കുലർ കാർസിനോമ. മൂന്നാമത്തെയാണ് മെഡുലറി കാർസിനോമ. ഓർത്തിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം സി സെൽസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ്: ഫോളിക്കുലർ സെൽസും പാരാഫോളിക്കുലർ സെൽസും. ആ പാരാഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ആണ് സി സെൽസ്. അപ്പൊ മെഡുലറി കാർസിനോമ അറൈസിംഗ് ഫ്രം സി സെൽസ്. ഓക്കെ,
80% കേസസും സ്പൊറാഡിക് ആണ്. റിമൈനിങ് 20% ഫെമീലിയർ ആണ്. ആൻഡ് മെഡുലറി കാർസിനോമ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെൻ ടൈപ്പ് 2A. മെൻ ടൈപ്പ് 2A. മെൻ മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഡോക്രൈൻ നിയോപ്ലേഷ്യ. ടൈപ്പ് 2A ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് മെഡുലറി കാർസിനോമ തൈറോയിഡ്. ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, മെൻ ടൈപ്പ് 2A. അതർ 2 കമ്പോണന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പാരാതൈറോയിഡ് അഡിനോമ, രണ്ടാമത്തത് ഫിയോക്രോമോസൈറ്റോമ, മൂന്നാമത്തെയാണ് എന്ത്? മെഡുലറി കാർസിനോമ തൈറോയിഡ്. അതാണ് മെൻ ടൈപ്പ് 2A. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാപ്പുലറി കാർസിനോമ ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് ആണ്. ഫോളിക്കുലാർ കാർസിനോമ ഹെമാറ്റോജീനസ് സ്പ്രെഡ് ആണ്. മെഡുലറി കാർസിനോമ ബോത്ത് ലിംഫാറ്റിക് ആൻഡ് ഹെമാറ്റോജീനസ് സ്പ്രെഡ്. പാപ്പുലറി കാർസിനോമ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ടു ലങ്സ്. ഫോളിക്കുലാർ കാർസിനോമ ബോൺസ്. മെഡുലറി കാർസിനോമ ലിവർ ആണ്. ഓക്കെ, ലിവർ. പിന്നെ ട്യൂമർ മാർക്കർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏതാണ്? തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ. ഒബ്വിയസ്ലി, കാരണം എന്താണ്? സി സെൽസ് സെക്രീറ്റ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ. അതുകൊണ്ട് TCT ആണ് ട്യൂമർ മാർക്കർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് TSH. കാരണം TSH ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ TCT ആയിട്ടാണ് ബന്ധം. Then amyloid stromycin, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. amyloid stromycin and the poor prognosis. Okay, prognosis is poor. നാലാമത്തെയാണ് വേഴ്സ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ളത്, അനാപ്ലാസ്റ്റിക് കാർസിനോമ. ഇത് പക്ഷേ ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ആണ്, 7th and 8th decade of women. മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് ഫോം ഓഫ് കാർസിനോമയാണ് അനാപ്ലാസ്റ്റിക് കാർസിനോമ. ഡയറക്റ്റ് ഇൻവേഷൻ ആണ്, അതും ലങ്സിലോട്ട്. FNAC-യിലെ ജയന്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് കാണാം. ബെറീസ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അനാപ്ലാസ്റ്റിക് കാർസിനോമ. ഓക്കെ, ബെറീസ് സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ആൾസോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേഴ്സ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള കാർസിനോമയാണ് അനാപ്ലാസ്റ്റിക് കാർസിനോമ. ഓക്കെ, വേഴ്സ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസിസ്. സോ ബെറീസ് സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ബെറീസ് സൈൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ്